Good morning, students. Today we discussed about marine diesel engine fuel pump. In marine internal combustion engine is classified as SI engine and CI engine. SI engine means spark ignition engine or petrol engine. CI engine means compression ignition or diesel engine. In compression ignition engine, the injection takes place inside a combustion space by compression. So from the inlet valve, the air drops came to the combustion space, and then piston compresses the air, and then due to high temperature inside the cylinder, the heat produced at the last time of your compression, the fuel injected on the top of the piston crown. So that fuel will high pressure and then atomized fuel, then only the combustion will fulfill. For that we need to supply a fuel in high pressure through a fuel injector. For that fuel injector, the fuel came from fuel pump. That fuel pumps mainly three functions: to supply adequate pressure to the engine, means adequate pressure fuel to the fuel injector, and then to supply means to maintain a timing of injection and also the quantity of injection. The three main function of fuel pumps are to supply adequate pressure and then maintain injection timing and also the quantity of fuel injected. So these three main functions are controlled by fuel pump. And then fuel pump also have two types. In Sulzer type engines we use suction means control valve control type fuel pump. In MAN BMW engine we use helix jerk type fuel pump. Valve control type we discussed later. Now we discussed about the fuel pump of helix jerk type fuel pump. The figure shows that there's a type of helix jerk type fuel pump. First we discuss about the parts of this fuel pump. Helix jerk type fuel pump have a barrel, plungers, then plungers, bottom portion of this plunger connected with the cam. This cam is rotated by a camshaft. When the peak point of the cam touches the plunger, the plungers moves up and then down. Means this movement of up and down movement will gives the suction and delivery of fuel. Then there is a suction port on left side, means spill port on another one side. So this is the suction port. From this port we have the supply of fuel, and then this port is a mainly reason for end of injection. This start of injection and then end of injection controlled by this helix, means this helical groove. Means this helical groove is a small hole inside a plunger to control injection, means starting and also end. So this is the barrel. This is the barrel, and then inside this barrel we have a plunger. That plunger is like this. So this is the plunger. Means here in this plunger we have a top of the crown, and then means this helical yellow portion is called as a helical gut on the plunger. Means the top of the crown have a small bore, means small hole inside the plunger, and then oil will flows into this plunger and came out through the spill. So mainly this helical groove is main purpose for starting and end of injection. So this type of fuel pump can be controlled by this helical groove only. For then valve control, means Sulzer type engine we have a valve type fuel pump. That valve control type we have a suction and spill valves. Their valves are control the end and starting of injection. But here we have a ports, suction and spill port. It will control the end and starting of our injection. So this is the plunger, and then this plunger will move inside this barrel up and down by using a cam
bottom portion have a cam. So this is the plunger. So now we discussed about working of this helix jerk type fuel pump. Here first starting of the stroke, our in top or bottom portion, here the cam is touches this lobe. When the cam peak portion is touches, the plunger moves up. Here this black color dotted lines are the holes inside the plunger. So when this plunger moves up, starting moves up, the suction port will gives the flow of fuel. So the fuel come from this suction port and fill these spaces. Then the plunger keep on moving up. Then the plunger keeps on moving up. Then the suction and spill ports are covered. When the suction and spill port covers, the top of the fuel pump have a delivery valve. Delivery valve have one spring. When the spring is set on the delivery valve, when this spring tension will exceeds, means spring have done some small amount of pressure, means opening pressure. When this fuel reaches that much pressure, then the delivery valve will opens. That point is called as the start of injection. So then again also the fuel pump, means the plunger keep on moving. When this plunger's uncover portion, means this plunger's helical groove touches spill port, the fuel from the top of the space will entrap through this helical groove and again return to the spill port and then same suction space. So this is the main function of your helical groove type. First the plunger moves from BDC to DDC. From the starting time, the suction, from this suction the fuel come to the space and then keep on moving the piston top. Then the suction and spill ports are covered. So during that the pressure inside the cylinder increases. So when the delivery pressure reaches, the spring will open the delivery valve and then delivery takes place. That is the point of start of injection. And again the piston keep on moving top. When this red color portions, means in picture this red color portion is a helical space. This helical will touch, means the touch on this spill port, the fuel inside the cylinder will goes through the spill port and then your injection, means inside a cylinder pressure will drops. Then the delivery valve automatically closed. Then there is end of injection. This is the start of injection and then end of injection in a helical jerk type fuel pump. Then we discussed about another one, why we called as jerk. So helical groove means this is the helical groove. Why we called as jerk? Jerk means nothing but your plunger have this helical groove have one side only, means one part of your piston only have this plunger. We need to control, means if we have a low load, means we have a low load. So this fuel pump can be controlled. Why we control means when we have a low load or high load, the two loads means இப்போ நம்ம இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு அதிகமான லோடு தேவைப்படும், அப்படி இல்லைன்னா கம்மியான லோடு தேவைப்படும். ஸோ அதிகமான லோடு தேவை. ஆல்ரெடி வி ஸ்டடிட் அபவுட் கவர்னர். ஸோ கவர்னரோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டு மெயின்டைன் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட். ஸோ ஸ்பீட் வேரியேஷனை மீன்ஸ் அக்கார்டிங் டு த லோட் நமக்கு ஸ்பீடை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம கவர்னர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ பை தட் கவர்னர், இஃப் த ஸ்பீட் லோட் இன்க்ரீசஸ், we need to
so load increases means the speed automatically reduce. We need to increase the speed by increase the fuel flow. So that fuel governor rack can be adjusted by this governor. This rack will adjust the pinion. So here the plunger, this portion of the plunger is have a pinions means the gears or gear arrangement are there. So here the pinions means gear in the plunger attached with the rack arrangement. That rack moves left and right, means that linear motion will convert into the rotary motion. So that plunger goes up and down by through oscillating means rotating force. கீழே இருந்து மேலே போகும்போது நம்மளோட பிளஞ்சர் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொட்டேட் ஆகிட்டே மேலே போகும், ரொட்டேட் ஆகிட்டே கீழே வரும். ஸோ அப்படி வரதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான இன்ஜெக்ஷன் மீன்ஸ் நமக்கு ப்ரியராக இன்ஜெக்ஷன் வேணுமா இல்லை லேட்டாக இன்ஜெக்ஷன் வேணுமா இல்லை எண்ட் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் எப்போ வேணும் அப்படிங்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். மீன்ஸ் யுவர் injection of timing means starting or ending that to be controlled by this jerk type. That's why this pump is called as helix jerk type fuel pump. So that jerk movement can be controlled by rack and pinion arrangement placed in a plunger. ஸோ பிளஞ்சரில் இருக்கிற அந்த ரேக் அண்ட் பினியன் அரேஞ்ச்மெண்ட்டால் நம்மளோட பிளஞ்சர் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரொட்டேட் ஆகிட்டே மேலே போகுது அண்ட் ஆல்சோ கீழே வரும்போது ரொட்டேட் ஆகிட்டே கீழே வரதால் ஸோ தட் மூமெண்ட் கேன் பி கண்ட்ரோல். ஸோ அப்படி ரொட்டேட் ஆகிட்டு மேலே போயிட்டு ரொட்டேட் ஆகிட்டு கீழே வரதால தான் நமக்கு என்னவா ஆகுது அப்படின்னா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த பிளஞ்சருக்கும் இந்த பிளஞ்சருக்கு அண்ட் தென் திஸ் பிளஞ்சர்ஸ்க்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த பிளஞ்சரில் நமக்கு இந்த திஸ் கார்னர் போர்ஷன் வித் அந்த ஸ்ட்ரோக் லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும், இந்த பிளஞ்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அண்ட் தென் திஸ் பிளஞ்சரை பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ தி ரீசன் பிஹைண்ட் தட் என்ன அப்படின்னா உன்னோட பிளஞ்சர்ஸ் இஸ் ரொட்டேட்டிங். ஸோ மூவிங் அப் அண்ட் டவுன் பை ரொட்டேட்டிங் ஓன்லி. தட்ஸ் வை வி நீட் டு சேஞ்ச் த இன்ஜெக்ஷன் டைமிங். So why we need to change the timing? According to the load we need to change the speed. According to that we need to change the fuel quantity and then fuel timing. So for that we need to change that plunger positions. So the plunger position can be changed by this rack and pinion arrangement. So நார்மலாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் ஹெலிக்ஸ் ஜெர்க் டைப்போட ஃபியூல் பம்போட பேரல். இதில் நமக்கு பிளெஞ்சர் அப்படிங்கிறது இதுதான் நம்மளோட பிளெஞ்சர். இந்த பிளெஞ்சரில் வந்து என்ன அப்படின்னா மீன்ஸ் பிளெஞ்சர்னால் நத்திங் பட் பிஸ்டன். நம்ம எப்படி இன்ஜினில் இருக்கிற பிஸ்டன் மாதிரி இதுவும் ஒரு பிளெஞ்சர். இந்த பிளெஞ்சரில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஹோல்ஸ் மீன்ஸ் இதில் ஒரு சின்ன ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்கும். இந்த ஹோல்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டாப் ஆஃப் த க்ரோன்லேருந்து உன்னோட சைட் ஆஃப் த பிஸ்டன் வரைக்கும் ஒரு கர்வ்டு ஸ்பேஸாக வரும். தட் அந்த ஹெலிக்கல் ஸ்பேஸில் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபியூயல் வந்து எப்போ ஸ்பில் போர்ட்டை அட்டாச் மீன்ஸ் இது மேலே போகும்போது ஸ்பில் போர்ட் வந்து எப்போ அந்த அந்த பிளேஸை வந்து அன்கவர் பண்ணுதோ அப்போ உனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்ஜெக்ஷன் எண்ட் ஆகும். மீன்ஸ் திஸ் ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த இன்ஜெக்ஷன் கேன் பி கண்ட்ரோல் பை திஸ் ஹெலிக்கல் ஜெர்க் டைப் ஃபியூல் பம்ப். இந்த ஹெலிக்கல் க்ரூவால் தான் நமக்கு ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த இன்ஜெக்ஷன் கேன் பி கண்ட்ரோல்டு. ஸோ இதுதான் நார்மல் ஒர்க்கிங். ஸ்டார்டிங்கில் உன்னோட ஃபியூயல் பிளெஞ்சர் வந்து கீழே இருந்து மேலே போகும். ஸோ கீழே இருந்து மேலே போகும்போது எப்போ அந்த சக்ஷன் வால்வும் ஸ்பில் வால்வும் ஓப்பனில் இருக்கோ அப்போ சக்ஷன் வால்வ் வழியோடு உனக்கு ஃபியூயல் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் ஃபில் ஆகும். ஸோ அகைன் இந்த பிளெஞ்சர் மேலே மூவ் ஆகும்போது சக்ஷன் அண்ட் ஸ்பில் போர்ட்ஸ் ஆர் கவர்டு. ஸோ அப்போ ரெண்டுமே கவர்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பிளேஸில் உனக்கு உள்ள ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ எப்போ அந்த ப்ரெஷர் வந்து டெலிவரி ப்ரெஷரை விட அதிகமாக ஆகுதோ அப்போ உனக்கு டெலிவரி வால்வ் ஓப்பன் ஆகிட்டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் நடக்கும். ஸோ தென் அகைன் இட் ஆல்சோ மூவ்ஸ் அப். ஸோ அப்படி மூவ் ஆகும்போது என்ன அப்படின்னா நமக்கு எப்போ இந்த ஹெலிக்கல் ஸ்பேஸ் வந்து ஸ்பில் போர்ட்டோட டச் ஆகுதோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேலே இருக்கிற அந்த ஃபியூயல் எல்லாமே அந்த ஹெலிக்கல் க்ரூ வழியோடு வெளியில் வந்து ஸ்பில் போர்ட் வழியோடு என்ன போயிடும்னா செக்ஷனுக்கே திரும்ப அந்த ஃபியூயல்ஸ் போயிடும். ஸோ அப்போ உள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாகிடுச்சுன்னா உன்னோட டெலிவரி வால்வ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி க்ளோஸ்ட். தென் தட் இஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் எண்ட் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன். ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அகைன் அட்வான்ஸ்டாக விஐடினா என்ன, ஸோ அகைன் கான்செப்டில் என்ன இருக்குது, இதில் என்ன, இதெல்லாம் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம், இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதால நமக்கு என்னென்ன சேஞ்ச் ஆகுது, பிமேக்ஸ்னால் என்ன, பிமேக்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது, ஸோ இதை பொறுத்து. ஸோ இப்போ எதுக்கு நம்ம வந்து நார்மல் பம்ப்ஸோட விஐடி அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம், விஐடியில் அப்படி என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது, விஐடியில் உள்ள கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் இந்த ஹோல் லெக்சர். ஸோ திஸ் இஸ் த நார்மல் working of your helical jerk type fuel pump. Then we move on to the topic VIT.
VIT means nothing but variable injection timing. So how the timings can be controlled? In normal helical type fuel pump, how the timings can be controlled, and then for VIT how the timing can be controlled to be analyzed with the some graph and then some drawings. Okay, we move on to the topic VIT. Okay, let's we discuss about VIT. VIT means variable injection timing. So in normal fuel pump, helical type fuel pump, there is two type of controls: variable beginning constant end or constant beginning variable end. So apart from this, the advanced type is called as variable injection timing. First we study that variable beginning constant end and constant beginning and variable end. Both the pumps have some disadvantages compared to the VIT. So that's why we prefer VIT. What are the disadvantages in these two types, and then how these two types of work by using some graphs and then drawings. So given picture, we have a plunger barrel, and then this plunger moves up. When it reaches that suction and spill port, the fuel came from the suction port, fuel came through this suction port and then spill port. When this piston moves up and closes the suction and spill port, the injection starts. So injection starts, then this plunger moves, keep on moving up, then keep on moving up. When this the spill port, means this helical cut places touches this spill port. எப்போ இந்த நமக்கு அந்த கட்டட் போர்ஷன் வந்து ஸ்பில் போர்ட்டை டச் ஆகுதோ அப்போ மேலே இருக்கிற ஃபியூயல் எல்லாமே என்னாகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ள ரிட்டர்ன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸ்பில் போர்ட் வழியோடி ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு செக்ஷனுக்கு போயிடும். ஸோ அப்போ இதுதான் நார்மலாக உன்னோட பிஸ்டன் மீன்ஸ் ஃபுல் லோடில் இருக்கிறப்ப, உன்னோட இன்ஜின் ஃபுல் லோடில் இருக்கிறப்ப உன்னோட பிஸ்டனோட ஸ்ட்ரோக் லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதுவே உனக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ 100% லோடில் இருந்துச்சு, உன்னோட இன்ஜின் 100% லோடில் இருந்துச்சுன்னா இந்த பிஸ்டனோட போர்ஷன் வந்து அதிகமான பிளஞ்சர் இருக்கும். அதுவே உனக்கு பிஸ்டன் வந்து கம்மியான மூமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா என்னாகும் அப்படின்னா, மீன்ஸ் கம்மியான லோடுனா இப்போ ஒரு 45% லோடு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இப்போ பிஸ்டன் என்னாகும் அப்படின்னா மேலே போகும்போது இந்த கரெக்டாக எப்போ சக்ஷன் அண்ட் ஸ்பில் போர்ட் வில் கவர் ஆகுதோ தென் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் வில் அக்யூர் அண்ட் தென் கீப் ஆன் மூவிங். ஸோ கம்மியான நேரத்தில் உனக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா தட் ஹெலிக்ஸ் கட்வர்ட் போர்ஷன் வந்து ஸ்பில் போர்ட்டை டச் ஆயிரு. ஸோ அப்படி டச் ஆகும்போது என்ன ஆயிடுது, உன்னோட எண்ட் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் கமெண்ட்ஸ் ஆயிடுது. ஸோ கமெண்ட்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் எண்ட் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் இன் ஷார்ட்டர் பீரியட். So due to that shorter period, why we need this shorter period? Because we have a low load. So for that low load we need to reduce that timing. So how this occurs? That's a movement by rack and pinion arrangement. The rack and pinion arrangement's function is to rotate the plunger for moving up and down. ஸோ அப் அண்ட் டவுன் மூவ்மெண்ட் ஆகும்போது உன்னோட பிளஞ்சர் சுற்றிக்கிட்டே மேலே போகிறதால சுற்றிக்கிட்டே கீழே வரதால் உன்னோட அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அக்கார்டிங் டு த லோட் மீன்ஸ் ஃபுல் லோடாக இருக்கும்போது உன்னோட பிஸ்டனோட அந்த ஸ்ட்ரோக் லென்த்தையும் நார்மலாக லோ லோடாக இருக்கும்போது அந்த பிஸ்டனோட ஸ்ட்ரோக் லென்த்தையும் பார்த்தேன் அப்படின்னா தெர் இஸ் சம் டிஃப்ரென்ஸ். பிகாஸ் இதோட ஸ்ட்ரோக் லென்த் அதிகமாக இருக்குது, இந்த ஸ்ட்ரோக் லென்த் வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஒய் ரீசன் என்ன இதில்? ஸோ இது ஃபுல் லோவில் ஆப்ரேட் ஆகுது, இது லோ லோவில் ஆப்ரேட் ஆகுது. ஸோ அதோட இந்த ஃபுல் லோவில் அண்ட் லோ லோட கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யார்? ரேக் அண்ட் பினியன் அரேஞ்ச்மெண்ட் வில் பி கண்ட்ரோல் பை யூஸிங் அவர் கவர்னர். ஸோ கவர்னரோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டு மெயின்டைன் ஏ ஸ்பீட் அக்கார்டிங் டு தட் வேரியேஷன் லோடு வேரி ஆகிறத பொறுத்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் கவர்னரோட வேலை. அந்த கவர்னர் தான் இதை என்ன பண்ணுது, இந்த பிளஞ்சஸை ரொட்டேட் பண்ண வைக்கிது. சரியா? ஸோ ரேக் அண்ட் பினியன் அரேஞ்ச்மெண்ட். ஸோ இதில் நமக்கு என்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ்? ஓகே சார், இதில் வந்து நீங்கள் லோ லோவில் பண்ணுறீங்க, ஹை லோவில் பண்ணுறீங்க, இதில் என்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறத நீ கேட்கலாம். ஸோ அதுக்கு தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், பக்கத்தில் உனக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கிராஃப் ஒன்று வரைஞ்சிருக்காங்க. ஸோ கிராஃபை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இதுதான் நமக்கு என்னென்னா டிராயிங் ஆஃப்
உன்னோட என்னன்னா இன்ஜெக்ஷன் டைமிங்கோட கிராஃப் என்ன அப்படின்னா இது டிடிசி, இது வந்து என்னென்னா ஸ்டார்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் இதுதான் கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் அண்ட் தென் எண்ட் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன். ஸோ இது கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன், இது எண்ட் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன். ஸோ இன் ஹியர் first we discuss about this variable constant beginning and variable end. So this type now we see that piston that plunger is for constant beginning and then variable ending. So constant beginning, so this from this graph here crank angle, this side is plunger movement, so plunger movement, here plunger movement, this side is crank angle. So here the crank angle, all the load means 25 or 45 or 75 or 100 load, so that whatever the load, but the starting of the injection is to be constant. So that's why this pump is called as constant beginning. So this graph, all the load we have a constant beginning, that means 18 degree. So your start of injection for all the load in starting point is 18 degree, but that end of injection should be changed, means according to that load by using this piston plunger. So plunger to be moved rotation by the rack and pinion arrangement according to the governor to change the end of injection only. So here the variation is only for end of injection, not for commencement of injection. So starting வந்து நார்மலாக என்னவாக இருக்கும்னா எல்லா லோடுக்குமே உனக்கு என்னவாக இருக்கும், கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். எண்ட் ஆஃப் லோட் டெலிவரி தான் என்னவாக இருக்கும்னா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு என்ன அப்படின்னா நமக்கு இதில் என்னன்னா இப்போ அக்கார்டிங் டு தட் இது என்ன இதில் சேஞ்ச் ஆகிறதுல என்ன இஷ்யூ ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா 100% லோடுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா 18 டிகிரியில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு 20 டிகிரியில் உன்னோட இன்ஜெக்ஷன் டைமிங் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது. ஸோ அப்படி க்ளோஸ் ஆகும்போது என்ன அப்படின்னா ஸோ உன்னோட பிளஞ்சர் மேலே மூவ் ஆகுது. ஸோ இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா 18 டிகிரி வரப்போ உன்னோட பிளஞ்சர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் ஆகுது. ஸோ பிஃபோர் டிடிசி 18 டிகிரியில் உன்னோட இன்ஜெக்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுது, மீன்ஸ் உன்னோட செக்ஷன் அண்ட் டெலிவரி ஃபில் போர்ட் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுது. தட்ஸ் வை யுவர் இன்ஜெக்ஷன் ஸ்டார்ட்ஸ், தென் இட் கீப் ஆன் மூவிங் அண்ட் தென் ரீச்சஸ் டிடிசி. ஆஃப்டர் டிடிசி இட் அட்டைன்ஸ் எ Pmax. So for that we need to check this graph here. 30 degree, 15 degree, DDC 15 degree, 30 degree. This is crank angle, this is a pressure. So your point A, the start of injection, point B, start of combustion, and then point C, injection ends, Bmax and after burning. So இதில் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா உன்னோட டிடிசியை ரீச் ஆகி கொஞ்ச நேரத்தில் உனக்கு என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா பிமேக்ஸை அட்டைன் ஆகிடுது. ஸோ ஃபார் தட் உனக்கு லோடு வந்து 100% இருந்துச்சு அப்படின்னா 18 டிகிரியில் உன்னோட இன்ஜெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு 20 டிகிரியில் முடியுது. ஸோ அப்படி முடியும் போது டிடிசியிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் மீன்ஸ் 2 to 5 டிகிரி போகும்போதே உனக்கு என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா உன்னோட இன்ஜெக்ஷன் பிமேக்ஸ் அட்டைன் ஆகிடுது. பிமேக்ஸ்னால் நத்திங் பட் மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர், மீன்ஸ் மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க. ஓவரால் த ப்ரெஷர் ஆக்டிங் அப்பான் ஆன் த பிஸ்டன் ட்ரோன். பிஸ்டனோட டாப்பில் உனக்கு ஆக்ட் ஆகிற அந்த கம்பஸ்டன் கேஸஸை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம், கேஸஸ் வந்து அதில் ஆக்ட் ஆகிறதா தான் என்னென்னு சொல்கிறோம், ப்ரெஷர்னு சொல்கிறோம். ஸோ அது என்ன அப்படின்னா மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர். எவ்வளோ ப்ரெஷர், ஓவரால் ப்ரெஷர் மீன்ஸ் உன்னோட பிஸ்டன் மேலேருந்து கீழே மூவ் ஆகிறதுக்கு அதுதான் உனக்கு பவர். ஸோ அந்த பவருக்கு தேவையான ப்ரெஷர் எவ்வளவோ அதில் க்ரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறதான் என்னென்னு சொல்கிறோம், பிமேக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த பிமேக்ஸ் எங்கே கிடச்சிருது, டிடிசிலே கிடச்சிருது. தென் உன்னோட பிஸ்டனுக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா டிடிசிலே கிடச்சிருதில் டிடிசியை தாண்டி கொஞ்சம் தூரத்திலே கிடச்சிருதில் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா உன்னோட பிஸ்டன் ஃபுல்லாக என்ன ஆயிடுது, எஃபிஷியண்ட்டாக போகுது. ஸோ ஃபார் தட் ஃபுல் லோடுக்கு இந்த அளவுக்கு உனக்கு கிடைக்கிறதால உனக்கு ஃபுல் லோடுமே உனக்கு மீன்ஸ் ஃபுல் பவருமே உன்னோட இன்ஜினோட கிராங்க் ஷாஃப்ட் அண்ட் ஆல் டு பி அப்டைன் எல்லாமே உனக்கு அதில் பவர் அப்டைன் ஆகிக்கிறது. பட் இப்போ என்ன அப்படின்னா 75% உன்னோட லோடை வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா 75% லோடில் இருந்துச்சு அப்படின்னா உன்னோட இது என்னாகும், உன்னோட எண்ட் ஆஃப் ஏன்னா இல்லை நமக்கு
இன்ஜெக்ஷனை வந்து ஸ்டார்டிங்கை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஸோ நமக்கு பிகினிங் எப்பொழுதுமே இதில் கான்ஸ்டன்ட்டு. ஸோ அப்போ எண்டை மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், வேரி பண்ண முடியும். ஸோ யூ நீட் டு வேரி ஒன்லி எண்ட் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன். ஸோ இப்போ எண்ட் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷனை வேரி பண்ணுறோம் அப்படின்னா 15 டிகிரியில் உனக்கு எண்ட் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் என்ன ஆயிடுது, க்ளோஸ் ஆயிடுது. ஸோ அப்படி க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா உனக்கு அதிகமான டைமிங் எங்கே வந்துடுது, இதில் டிடிசிக்கு முன்னாடியே மீன்ஸ் உனக்கு 18 டிகிரிலே உனக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு மேலே போகுது. ஸோ அதிகமான டைமிங் பார்த்தா அப்படின்னா உனக்கு டிடிசிக்கு முன்னாடியே என்ன ஆயிடுது, 18 டிகிரி உனக்கு பிஸ்டன் இன்ஜெக்ஷன் நடந்துகிட்ருக்குது. ஸோ அப்போ உனக்கு பிமேக்ஸ் எங்கேயே அட்டைன் ஆயிரும்னா சீக்கிரமாகவே உனக்கு என்ன ஆயிரும், பிமேக்ஸ் அட்டைன் ஆயிரும். ஸோ அப்படி பிமேக்ஸ் சீக்கிரமே அட்டன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்னாகும் அப்படின்னா இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன, மெயின் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா இக்னிஷன் வந்து சீக்கிரமாகவே அட்டன் ஆகிடுது. அப்போ என்னாகும் அப்படின்னா இப்போ இக்னிஷன் சீக்கிரமாக அட்டன் ஆகிடுச்சுன்னா டிடிசிக்கு அப்புறம் மீன்ஸ் பிமேக்ஸ் அட்டன் ஆகிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் நீ ஃபியூல் இதாகிறது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ப்ராப்பர் கம்பஷன் நடக்காது. ஸோ அப்படி பிமேக்ஸ் சீக்கிரம் அட்டன் ஆகிறதால அட்டாமைசேஷன் ஆஃப் தட் ஃபியூல் இஸ் நாட் ப்ராப்பர். ஸோ அட்டாமைசேஷன் மீன்ஸ் ஃபியூல் இன்ஜெக்டரில் அட்டாமைசேஷன் என்ன ஆகாது, ப்ராப்பராக இருக்காது. ஸோ அப்படி சீக்கிரமாக இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து இதாகிறதால மீன்ஸ் பிமேக்ஸ் அட்டைன் ஆகிறதால உனக்கு அட்டாமைசேஷன் ப்ராப்பராக இருக்காது. ஸோ அட்டாமைசேஷன் ப்ராப்பராக இருக்காது அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்கில் உனக்கு அட்டாமைசேஷன் ப்ராப்பராக இல்லைனா இதில் ஃபியூல் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும். ஸோ இப்படி ஃபியூல் அக்யூமுலேட் ஆகுது அப்படின்னா திரும்ப அகைன் நீ ஃபியூல் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது இதில் ஒரு ஃபியூல் இருக்கும். ஸோ ஃபியூல் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்குக்கு மூவ் ஆகுது, மேலே மூவ் ஆகும்போது இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி உனக்கு லாட் ஆஃப் ஃபியூல்ஸ் அக்யூமுலேட்டட் ஆன் திஸ் பிளேஸ். டியூ டு தட் ஹியர் த ஃபஸ்ட் இக்னிஷன் ஸ்டார்டட். ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இந்த டியூ டு த ஹீட்டால் இதில் உனக்கு என்ன ஆகுது, கம்பஷன் நடக்குது. அண்ட் அகைன் ஆல்சோ இப்போ ஃப்ரெஷ் ஸ்ட்ரோக்கில் உனக்கு அதிகமான ஃபியூல் இங்கே சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்க. ஸோ இது ஒரு கம்பஷன் நடக்குது, இது ஒரு கம்பஷன் நடக்குது. டியூ டு திஸ் 2 கம்பஷன் இந்த ரெண்டுமே என்ன ஆகுது, கொலைட் ஆகும்போது இட் ரீச்சஸ் சம் ஷாக்கிங் எஃபெக்ட். இந்த ஷாக்கிங் எஃபெக்ட்டுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நாக்கிங். ஸோ டு அவாய்ட் திஸ் நாக்கிங் we need to go the variable injection timing. ஸோ மெயினாக என்ன அப்படின்னா உனக்கு பிமேக்ஸ் வந்து சீக்கிரம் அட்டைன் ஆகிடுது. ஸோ பிமேக்ஸ் சீக்கிரம் அட்டைன் ஆகிறதுனால என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா உனக்கு பிமேக்ஸும் சீக்கிரம் அட்டைன் ஆகிடுது. அண்ட் டியூ டு தட் உன்னோட அட்டாமைசேஷன் ப்ராப்பராக இருக்காது. அண்ட் ஆல்சோ டியூ டு தட் we have the knocking effect on this type of fuel pump. ஸோ இதில் எப்படி நீ எதனால் உனக்கு அந்த நாக்கிங் நடக்குது அப்படின்னா ஸோ நீ இந்த 100% லோடுக்கும் 75% லோடுக்கும் நீ இன்ஜெக்ஷன் பீரியட் எடுத்து பார்த்த அப்படின்னா உனக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆகும். இன்ஜெக்ஷன் பீரியட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அப்படி சேஞ்ச் ஆகிறதுனால தான் என்னது அப்படின்னா உனக்கு அந்த நாக்கிங் எஃபெக்ட் நடக்குது. ஸோ ஃபார் 100% லோடுக்கு நீ இது போட்ட அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் வந்து 18 டிகிரி, எண்டிங் வந்து 20 டிகிரி. ஸோ ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ண அப்படின்னா 38 டிகிரி. ஸோ நீ 38 டிகிரிக்கு நீ இன்ஜெக்ஷன் பீரியட் ஃபார்முலா போட்ட அப்படின்னா 38 டிகிரி டிவைடட் பை 360 இஸ் டோட்டல் கிராங் ஆங்கிள் இன்டு 60 இஸ் டைமிங் அண்ட் தென் ஸ்பீட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் RPM 100 RPM. ஸோ ஃபார் திஸ் calculation we have a 63 milliseconds. So the total starting to end of this injection is 63 milliseconds for 100% load. ஸோ 100% லோடு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட டைமிங் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா 63 milliseconds அந்த இன்ஜெக்ஷன் டைமிங் இருக்குது. சப்போஸ் நீ 75% லோடுக்கு எடுத்த அப்படின்னா ஸோ 18 டிகிரியில் ஸ்டார்ட் ஆகி 15 டிகிரியில் முடியுது. ஸோ இந்த ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ண அப்படின்னா ஒன்லி 33 டிகிரி வருது. ஸோ 33 டிவைடட் பை 360 இன்ட்டு 60 டிவைடட் பை 100 போட்டால் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா 55 milliseconds நடக்குது. ஸோ அப்போது சீக்கிரமாகவே என்ன ஆயிடுது, உனக்கு இன்ஜெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகி இன்ஜெக்ஷன் எண்ட் ஆயிடுது. ஸோ அதனால் உனக்கு ப்ராப்பரான இன்ஜெக்ஷன் நடக்காது. ஸோ பிஃபோர் ஆஃப் டிடிசிலே உனக்கு என்ன ஆயிடுது, உனக்கு பிமேக்ஸ் அட்டைன் ஆயிடுது. டியூ டு தட் என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுது, நாக்கிங் எஃபெக்ட் ஆன் திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபியூல் பம்ப். சரி, ஓகே, திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபியூல் பம்ப் ஹேவ் மீன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் பிகினிங் அண்ட் வேரியபிள் எண்டில் உனக்கு நாக்கிங் நடக்குது. சரி, ஓகே, நான் இது வேணாம் அப்படின்னா வேரியபிள் பிகினிங் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் எண்டை ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நீ நெக்ஸ்ட்டு சொல்கிற. ஸோ அந்த மாதிரி டைப் பம்பை என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு அந்த மாதிரி டைப் பம்பு பார்க்குறோம். ஸோ என்னது அப்படின்னா வேரியபிள் பிகினிங் கான்ஸ்டன்ட் எண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we discussed about variable beginning and constant end type. So this type we have a beginning is variable but end of the injection is constant.
பட் பிஃபோர் வி ஸ்டடிட் அபவுட் கான்ஸ்டன்ட் பிகினிங் அண்ட் வேரியபிள். அதில் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா பிகினிங் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், வேரியபிள் எண்டிங்காக இருக்கும். பட் இந்த பம்பை பொறுத்த வரைக்கும் பிகினிங் வந்து வேரியபிளாக இருக்கும், எண்டிங் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த பம்பில் என்ன இதில் இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, நீ அந்த பிளெஞ்சரை பார்த்த அப்படின்னா, ஸோ இந்த ரெண்டு பிளெஞ்சருக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இது ஃபஸ்ட்டு டைப்பு, இது செகண்ட் டைப்பு. ஸோ இந்த டைப்பில் பார்த்த அப்படின்னா உன்னோட பிளெஞ்சரில் வந்து த்ரெட்ஸ் மீன்ஸ் அந்த ஹெலிக்கல் வந்து என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா லோவர் ஹெலிக்கல் இருக்கும். ஸோ இதில் உனக்கு லோவர் ஹெலிக்கல் இருக்கும். பட் இந்த டைப்பில் உனக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அப்பர் ஹெலிக்கல் இருக்கும். ஸோ உன்னோட ஹெலிக்கல் போர்ஷன் மீன்ஸ் கட்டட் போர்ஷன் வந்து அப்பரில் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் என்னது வேரியபிள் பிகினிங் கான்ஸ்டன்ட் எண்டிங். ஸோ இந்த டைப்பில் வந்து கான்ஸ்டன்ட் பிகினிங் வேரியபிள் எண்டிங். ஸோ இதுதான் போத் பிஸ்டன்ஸில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு. ஸோ ஓகே, நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வேரியபிள் பிகினிங் கான்ஸ்டன்ட் எண்டில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சதான் ஹெலிக்கல் ஜெர்க் டைப் ஃபியூல் பம்ப் என்ன ஆகும், கீழே டவுன்வர்ட்லேருந்து அப்வர்ட் மூவ் ஆகும்போது செக்ஷன் வழியோடு எனக்கு என்ன ஆகும், செக்ஷன் த்ரூ த செக்ஷன் த ஃபியூல் கேம் த்ரூ த ஸ்பேஸ் அண்ட் தென் அகெயின் த ஃபியூல் பிளஞ்சர் மூவ்ஸ் ஆன் மூவ்ஸ். ஸோ இப்படி மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ இந்த பிளெஞ்சரை பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு ஃபுல் லோடில் ஆப்ரேட் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, ஸோ ஈஸியாக மீன்ஸ் உன்னோட மேலே இருக்கிற இந்த போர்ஷன் இதை டச் ஆன உடனே மீன்ஸ் எப்போ இந்த போர்ஷன் உன்னோட ஸ்பில் போட்டு அன்கவர் பண்ணுதோ யுவர் இன்ஜெக்ஷன் வில் ஸ்டார்ட். ஸோ திஸ் இன்ஜெக்ஷன் வில் ஸ்டார்ட். ஸோ ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு மேலே மூவ் ஆகுது, கீப் ஆன் மூவிங். எப்போ உன்னோட இந்த அன்கவர்டு போர்ஷன் ஓப்பன் ஆகுதோ அப்போ உன்னோட பிஸ்டன் வந்து என்ன ஆகுது, எண்ட் ஆஃப் த இன்ஜெக்ஷன். ஸோ இதில் எண்ட் ஆஃப் த இன்ஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது காமன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இது எப்படி அப்படிங்கிறது அப்படின்னா, இப்போ உனக்கு இது ஃபுல் லோடில் உள்ள பிஸ்டன்ஸ். சப்போஸ் உன்னோட பிஸ்டன் வந்து லோ லோடில் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆல்ரெடி. உன்னோட கவர்னர் வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஓகே வி ஹேவ் அ லோ லோட், தட்ஸ் வை வாட்ஸ் த ப்ராசஸ், த கவர்னர் rack arrangement will move the plunger. So the plunger rotate. According to that rotation, the plunger portion will change from this plunger to this plunger. So இந்த பிளஞ்சரில் உனக்கு பிளஞ்சரோட அந்த ஸ்ட்ரோக் லென்த் அதிகமாக இருக்குது. பட் இங்கே பார்த்தேன் அப்படின்னா உனக்கு கட்டட் போர்ஷன் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ ஸ்ட்ரோக் லென்த் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் என்னது அடுத்துனா இந்த ரெண்டுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா உன்னோட பிளஞ்சர் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேலே மூவ் ஆகும். ஸோ மூவ் ஆனாலும் உனக்கு என்ன ஆகாது, இன்ஜெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகாது. ஏன்னா உனக்கு மேலே ஃபுல்லாமே கட்டட் போர்ஷன். ஸோ எப்போ இந்த கட்டட் போர்ஷன் வந்து க்ளோஸ் ஆகிட்டு இந்த போர்ஷன் எப்போ வந்து உன்னோட ஸ்பில் போட்டை க்ளோஸ் பண்ணுதோ தட் டைம் ஓன்லி யுவர் இன்ஜெக்ஷன் ஸ்டார்ட். ஸோ அதனால தான் இந்த பம்பை என்னன்னு சொல்கிறோம், வேரியபிள் பிகினிங் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் எண்ட். ஸோ இதில் எண்டு எப்பொழுதுமே கான்ஸ்டன்ட் தான். ரெண்டு பிளஞ்சரையும் பார்த்தா அப்படின்னா உனக்கு ரெண்டுமே பிளெஞ்சரோட அந்த ஹெலிக்கல் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா சேஞ்ச் ஆகிருக்குது. ஸோ இதில் அப்பர் ஹெலிக்கல், அந்த பம்பில் வந்து லோவர் ஹெலிக்கல். ஸோ இந்த ரெண்டு தான் இதில் என்ன மெயின் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ அதனால தான் உனக்கு வேரியபிளும் கான்ஸ்டண்ட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது. மீன்ஸ் அக்கார்டிங் டு தட் பிளெஞ்சரோட அப்பர் ஆர் லோவர், அதை பொறுத்து தான் உனக்கு என்ன ஆகுது, வேரியபிள் ஆர் பிகினிங் அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ அப்போ இதில் உனக்கு எப்போ உனக்கு இந்த டைமிங் வந்து இன்ஜெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிற டைமிங்கை வந்து யார் தீர்மானிக்கிற அப்படின்னா யுவர் கவர்னர். ஸோ கவர்னரோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டு கண்ட்ரோல் த லாக் அண்ட் பினியன் அரேஞ்ச்மெண்ட் டு கண்ட்ரோல் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் இன் திஸ் டைப் ஆஃப் பம்ப். ஸோ இதில் என்ன, ஸோ ஓகே அப்போ ஓகே சார் இதுவும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க, இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நீ கேட்கலாம். ஸோ இதுதான் உனக்கு என்ன அப்படின்னா கிராஃப். திஸ் இஸ் த கிராஃப். எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் கிராங்க் ஆங்கிள், ஒய் ஆக்சிஸ் இஸ் பிளஞ்சர் ஸ்ட்ரோக். ஹியர் in this type of pump we told in this type of pump is variable beginning. So due to that the beginning commencement of delivery is variable. So 100% load க்கு 18 degree, 75% க்கு 13 degree, 45% க்கு 12 or 10 degree, 25% க்கு after DDC. So end of delivery is constant, always 20 degree. ஸோ எந்த லோடாக இருந்தாலும் உன்னோட எண்ட் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் வந்து 20 டிகிரியில் தான் இருக்கும். பிகினிங் தான் உனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ அந்த கிராஃபை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ த ஓல்டர் கிராஃப் மீன்ஸ் அந்த டைப் ஆஃப் பம்புக்கு உன்னோட இன்ஜெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் வந்து எல்லாத்துக்குமே சேமாக இருக்கும், எண்டிங் வந்து என்ன இருக்கும் 25க்கு வேறு, 45க்கு வேறு, 75க்கு வேறு, 100. ஸோ டிபெண்ட் அப்பான் யுவர் லோட் உன்னோட இன்ஜெக்ஷனோட எண்ட் ஆகிற டைமிங் வந்து சேஞ்ச் ஆகுச்சு. பட் ஹியர் எண்ட் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன்
always same for any load, but start of injection to be differ according to your load. ஸோ 100% இருந்துச்சுன்னா 18 டிகிரியில் ஸ்டார்ட் ஆகி 20 டிகிரி. ஸோ இதில் நம்மளுக்கு ஃபுல் லோடாக இருந்துச்சுன்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. பட் நம்மளோட ஷிப்பு வந்து எப்பொழுதுமே ஆல்வேஸ் நாட் இன் ஃபுல் லோட். இட் வில் சேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு த atmosphere, means surrounding atmospheres or any other changes, means sea ரஃபாக இருக்கலாம், due to that நம்மளுக்கு மூமெண்ட் வந்து கம்மியான இது கொடுக்கலாம். ஸோ அப்போ லோடு அதிகமாகும். அதே நீ வந்து லோடிங்கில் போகலாம், வரும்போது அன்லோடிங்கில் வரலாம். ஸோ அப்போ அன்லோடிங் ஆகும் இருக்கும்போது மீன்ஸ் அன்லோடிங் ஆகி கார்கோவே இல்லாமல் வந்தால் அப்படின்னா உனக்கு லோடு அதிகமாக இருக்காது இன்ஜினில். பட் இப்போது லோடில் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா லோடு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அப்போ இன்ஜினுக்கு லோடு அதிகமாக கொடுக்கும். ஸோ நம்மளோட லோடு வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். அக்கார்டிங் டு தேட் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இது பண்ணணும். ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த பம்பை பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு என்ன இருக்குது, வேரியபிள் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் எண்டு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ வேரியபிள் பிகினிங் எண்டு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அப்போ இந்த இதில் நீ என்ன பண்ண அப்படின்னா 100% லோடுக்கு நீ என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னா இன்ஜெக்ஷன் பீரியட் எடுத்த அப்படின்னா 38 டிகிரி 60 டிகிரி. ஸோ அது 38 டிகிரி போட்ட அப்படின்னா உனக்கு 63 மில்லி செகண்ட்ஸ் தான் வரும். அதுவே நீ 75 டிகிரி% போட்ட அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது கம்மியாகும். ஸோ அது எப்படி கம்மியாகும்னா 55 மில்லி செகண்ட்ஸ் தான் வரும். ஸோ அது கம்மியாகும். இதில் உனக்கு அப்படி என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஸோ லாஸ்ட்டில் உனக்கு என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நாக்கிங் வந்துச்சு. மீன்ஸ் உன்னோட இன்ஜெக்ஷன் வந்து ஏர்லியராக என்ன ஆயிடுது, கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் ஏர்லியராக உனக்கு பிமேக்ஸ் வந்து அட்டைன் ஆச்சு. பட் இந்த டைப் ஆஃப் பம்பில் என்ன அப்படின்னா இப்போ உனக்கு 100% லோடு அப்படின்னா எப்படி பார்த்தாலும் உனக்கு என்ன தான் பிமேக்ஸு டிடிசிக்கு அப்புறம் தான் அட்டைன் ஆகும். அதே 75% நீ பார்த்தாலும் உனக்கு என்னது டிடிசிக்கு அப்புறம் தான் ஆகும். 45 பார்த்தாலும் டிடிசி, 25 பார்த்தாலும் டிடிசி. பட் த டைம் வேர் த கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் கம்பஷன். ஸோ கம்பஷன் நடக்கிற அந்த பாயிண்ட் தான் நமக்கு முக்கியம். ஸோ பிமேக்ஸ் கிடைக்கிற அந்த பாயிண்ட், ஸோ பிமேக்ஸ் கிடைக்கிற பாயிண்ட்டு 100%க்கு சீக்கிரம் கிடச்சிரும். அதே 45க்கு ரொம்ப லேட்டாக கிடைக்கும். ஸோ அப்படி லேட்டாக கிடைக்கிறதால இதில் என்ன அப்படின்னா லேட்டர் இக்னிஷன் மீன்ஸ் லேட்டர் டிலேடு இக்னிஷன் ஆகுது. ஸோ டிலேடு இக்னிஷன் ஆகுறதுனால நமக்கு என்ன இஷ்யூ ஆகுது அண்ட் தென் அதில் நம்ம எப்படி ரெமிடிஸ் பண்ணலாம், எப்படி நம்ம அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம், எப்படி விஐடியில் நம்ம அந்த இதை ஓவர் கம் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் 2 பம்ப்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பம்பில் என்ன அப்படின்னா டியூ டு தட் constant beginning and then variable ending our engine, our fuel pump have some disadvantage. What is that? That is knocking effect and also our Pmax is reduced. So if that Pmax is reduced, our specific fuel oil consumption increases. ஸோ இப்போ ஒரு ஷிப்பிங் கம்பெனி வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா லாபம் வராமல் யாருமே என்ன பண்ணக்கூடாது, இந்த ஷிப்பை வச்சுருக்க முடியாது. ஸோ ப்ராஃபிட் வேணும் அப்படின்னா வி நீட் டு இன்க்ரீஸ் த ஸ்பீடு. ஸோ ஒரு கார்கோவை ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு 15 நாளில் கொண்டு போகிறது நீ 10 நாளில் கொண்டு போனால் உனக்கு டைமிங் சேவ் ஆகும். ஸோ இன்னொரு கார்கோ சீக்கிரம் டெலிவரி பண்ணலாம். ஸோ அப்போ நீ உனக்கு என்ன அப்படின்னா இன்கமும் அதிகமாகும் அண்ட் ஆல்சோ ப்ராஃபிட்டில் வரும். ஸோ அப்போ நமக்கு அந்த இது வேணும் அப்படின்னா உனக்கு ஸ்பீடு அதிகமாகணும். பட் உனக்கு லோடு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி ஸ்பீடு கிடைக்கும்? ஸோ டிபெண்ட் அப்பான் தட் ஸ்பீடு. ஸோ நீ டக்குன்னு சரி ஓகே லோடு எவ்வளோ இருந்தாலும் நீ ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடலாமானா அப்போ நீ ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உனக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன ஆகும், பிமேக்ஸ் கம்மியாகும். அந்த மாதிரி டயத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஃபியூல் ஆயில் கன்சம்ஷன் என்ன ஆகும், அதிகமாகும். மீன்ஸ் ஃபியூல் ஆயில் அது கன்சம்ஷன் அதிகமாச்சு அப்படின்னா ஸோ உனக்கு அங்கே வர வருமானம் ஃபியூல் ஆயில் கன்சம்ஷனில் போயிடும். ஸோ அந்த இதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு என்ன கொண்டு வர மாட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி விஐடின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எப்படி நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை ஓவர் கம் பண்ணி விஐடியில் நமக்கு பம்பை வந்து விஐடி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். டுடேஸ் topic we can understand, I know. Okay, next class we discussed about variable injection timing pump and how we overcome that SFOC problem. Okay, thank you students.